Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's quite difficult, isn't it, to find a means to get your better half to listen to your needs? It's worse when the advice is always directed to you and you have nobody to speak up for you. What if this is such an opportunity, a means to tell your partner that it's a combined effort? Yes, we are finally here for the previous session of the romantic Odyssey, Forever Bound, your ultimate couples getaway program. This romantic Odyssey is purely meant to loosen the tightened grips that you yourself might not have figured out yet. So fasten your seatbelts as we embark on this exhilarating experience. Find out what Wings has in store for you, inshallah. Without further ado, let's get started. Let's begin today's auspicious event with the praise of the most merciful and the most benevolent. I would like to call upon Dr. Sidratul Muntaha, Executive Member, Wings Malappuram Chapter, to recite from the Holy Quran. Sister, please. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O man, fear your Lord, who created you from a single soul and from it created its match and spread many men and women from the two. Fear Allah, in whose name you ask each other for your rights, and fear the violation of the rights of the warm relations. Surely Allah is watchful and over you. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. He is the one who created you from a single soul, then from it made its spouse, so he may find comfort in her. After he had been united with her, she carried a light burden that developed gradually. When it grew heavy, they prayed to Allah, their Lord, if you grant us good offspring, we will certainly be grateful. Sadaqallahu al-Aliyyul. Thank you. MashaAllah, that was indeed very heart-touching. Thank you, Sister Sidra. Your recitation was as melodious as your singing. To introduce and welcome our gathering, I would like to call upon our beloved Vice President, Advocate Farida Ansari. Sister, please. Thank you. Respected Chief Guest, Dr. Fabel Varghese Sir, Dr. Femi, and Marwa Ma'am, State President Mehnaz, chapter heads, patrons, and Wings members of different districts. Assalamu alaikum and very pleasant evening to one and all. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റൊമാൻറ്റിക് ഒഡീസി ഫോറെവർ ബൗണ്ട് എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിലാണ് നമ്മളുള്ളത്.
പരിപാടി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് നവംബർ 4, 5 തീയതികളിലായിട്ടാണ്. നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് മുഖ്യ അതിഥികളായി ഫാബിൾ വർഗീസ് സാറും ഡോക്ടർ ഫെമിയും മർവ കാസിമും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഈ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അതിഥികളായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും കുടുംബ കോടതികളിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ സ്നേഹം, ദയ, കാരുണ്യം എന്നീ വാക്കുകളെല്ലാം വെറും ഓർണമെന്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ട്ണറെ ഇണയായി കാണാനും ആ ഇണയിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും കൺകുളിർമ ലഭിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം എന്നുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സൂറത്ത് ഫുർഖാനിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പരാധീനത വരുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഇണയോട് തന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഒരു കുറവായി കാണുന്ന പല ആളുകൾക്കിടയിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ, പല ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലും നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഒഡീസി ഫോറെവർ ബോണ്ട് എന്ന പരിപാടിക്ക് സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വിങ്സ് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മോട് ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഫാബിൾ വർഗീസ് സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടിസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ലവ്, ലൈഫ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ്, എ ഗൈഡ് ടു സ്ട്രെങ്തനിങ് യുവർ മാരേജ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരിക്കും. അടുത്ത് നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ ഫെമിയാണ്. ബാലൻസിങ് വർക്ക് ആൻഡ് മാരേജ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഫെമി സംസാരിക്കുക. ഫെമി ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാലൻസിങ് വർക്ക് ആൻഡ് മാരേജ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരിക്കും ഫെമി നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മർവ കാസിം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മർവ ഒരു മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനർ ആണ്, കോഴിക്കോടാണ് സ്വദേശം. ഹീൽ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരിക്കും മർവ നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യുക. ഇതിൽ അഭിമാനത്തോട് പറയട്ടെ, ഡോക്ടർ ഫെമിയും മർവയും വിങ്സ് അംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോ വിങ്സ് മെമ്പേഴ്സിനെയും വിങ്സ് 2016 തുടങ്ങി ഇന്ന് വിങ്സ് എന്താണോ അതിന്റെ പിന്നിലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് നൽകി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വൈബ്രന്റ് പ്രസിഡന്റ് മെഹനാസ് ആണ്. മെഹനാസിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MES കോളേജിലെ അധ്യാപിക കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തസ്നിമാണ്. തസ്നിമിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടി നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണോ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് നൽകി അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉതകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Sister Farida, for those kind and precious words. Moving on to the much awaited section of today's program, the Mentors Talk. We are privileged to have with us today distinguished personalities who have excelled in their respective fields. Our first speaker needs no introduction, Mr. Fabul Varghese, consultant psychologist Disha Cochin, who is also the assistant professor of Department of Psychology, Tokach Institute of Science and Technology, Cochin. We are grateful to have you, sir, to talk on love, life, and challenges, a guide to strengthening your marriage. Sir, please.
Okay, thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Good evening to all. നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിങ്സിലെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അതിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ടോപ്പിക്ക് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് നമുക്ക് നല്ല ശീലമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മറികടന്ന് വരാമെന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്, കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം. അതാണ് കുടുംബം. കൂടുമ്പം ഇമ്പം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ദാമ്പത്യങ്ങളെ നോക്കിയാലും കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം എന്നല്ല, മിക്ക ദാമ്പത്യങ്ങളിലും കൂടുമ്പോൾ ഭൂകമ്പമാണ്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഹനിക്കപ്പെടുന്നു, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതൊരാളും ഈ ദാമ്പത്യത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും ആശയും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് 82 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലരുടെയെങ്കിലും അത് അനുഭവമായി തീരാനും ഒത്തിരി സാധ്യതയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആധുനിക കാലത്തെ കുടുംബം, പ്രത്യേകിച്ച് ദാമ്പത്യ ബന്ധം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പഴയ പോലെയല്ല, വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണമൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. ഓരോ ദിവസങ്ങളും എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന നിരവധി ദമ്പതികൾ മിക്കവരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസും കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടി അവർ മറികടന്നാലും ചിലരെങ്കിലും അതിനും കഴിയാതെ വണ്ണം ഈ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൽപ്പടവുകളിൽ തട്ടി അവർ താഴെ വീണു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് എളുപ്പത്തിൽ വിവാഹമോചനം നേടി അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു വല്ലാത്തൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന കുറച്ച് ചലഞ്ചുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ ചലഞ്ചസിൽ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ആണ്. ഈ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ ശരിക്കും ദാമ്പത്യങ്ങളെ വല്ലാതെ തകർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഫാമിലി സെമിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദമ്പതികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദാമ്പത്യത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട്, കോപ്പിംഗ് സ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും പരാധീനതയും ഉള്ളവരുണ്ട്, സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം പങ്കാളിക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആളുകളൊക്കെ നേരിടുന്നത്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പം ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മിക്കവരും എന്നോട് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു വിഷയം ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പങ്കാളികൾ ഈ കാലങ്ങളിൽ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയന്റുകള് അവരില് ഇപ്പം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയം മിക്ക ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയറിന്റെ തലത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിങ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം 2 ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ
നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനെ തിരുത്താൻ, അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദൈവഭയത്തിലും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിങ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ 3 മെന്റേഴ്സും 3 ഫാക്കൽറ്റിയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ തന്നെ കാരണം. അപ്പം കുറച്ച് ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഒന്ന്, നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ വിശ്വാസം അത് ഹനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നീട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. ഈ കപ്പിൾ കൗൺസിലിങ്ങില് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഈ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം ഈ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാന്നുള്ളതാണ്. ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ പിന്നീട് പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയോടെ വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണ് എന്റെ പങ്കാളി എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവായിരിക്കാം ഈ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാസ് പോലെയാണ്. ഇത് ഒരിക്കൽ ഈ കടലാസ് ചുളുങ്ങിയാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചുളുക്കി കാണിക്കാറുണ്ട്, സ്ക്രീനിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരിക്കലും ഇത് ചുളുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് നിവൃത്താം, അല്ലേ? നമുക്ക് നിവൃത്താം. പക്ഷെ നിവൃത്തിയാലും ആ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പല സാഹചര്യങ്ങളാൽ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മക്കളായി, പ്രാരാബ്ധങ്ങളായി, സമൂഹമുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ട്, ആത്മീയ ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചുളുക്കപ്പെട്ടു പോയാലും തകർക്കപ്പെട്ടാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ പിന്നീട് ഇതിങ്ങനെ നിവൃത്താൻ തന്നെ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിവൃത്തി പോകുമ്പോഴും അകത്തൊരു വേദനയുണ്ട്, പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ദാമ്പത്യത്തിൽ മിക്കവരിലും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത്. ആദ്യം മനോഹരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഈ രീതിയിലായി മാറുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് മാത്രമല്ല, പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും മിക്ക ദാമ്പത്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ വൈകാരിക അകൽച്ച സംഭവിച്ചു പോകുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമോഷണലി അവർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോവുകയാണ്. സ്വന്തം പങ്കാളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അവർക്ക് അവരെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വാക്ക് തർക്കങ്ങളാകുന്നു, ആർഗ്യുമെന്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചട്ടിയും കലമാണെങ്കിൽ തട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുമെന്ന്. അത് ശരിയാണ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളോ ചെറിയ വിഷമങ്ങളോ പരാതികളോ സങ്കടങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദാമ്പത്യങ്ങളും ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ, നമ്മൾ ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ശരിക്കും അതൊരു പരസ്യ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പൊരുത്തങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു ദമ്പതികളെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ വിജയകരമായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അടിത്തറ തന്നെയാണ് ആ ദാമ്പത്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പൊതു അടിത്തറ ഉണ്ടാവും. ആ അടിത്തറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൽ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഈ ദാമ്പത്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ശരിയും കൂടുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതോ ഈ ശരിയും തെറ്റും കൂടുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ശരിയും കൂടുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതോ ശരിയും തെറ്റും കൂടുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ ശരിയും കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ, ഒരു ഭർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് ശരി. ഭാര്യയും വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ നിലപാടാണ് ശരി, അവര് പറഞ്ഞതാണ് ശരി. അപ്പം ഈ രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിൽ അവിടെ ഒരേപോലെ ശബ്ദം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച് ഒന്ന് ശരിയും ഒന്ന് തെറ്റുമാണെങ്കിൽ, തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് അവിടെ കീഴ്പ്പെടുവാണ്. കാരണം അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് ഇത് അവരുടെ തെറ്റാണെന്ന്. ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ഈ ശരിയും തെറ്റും സമ്മേളിക്കുന്നിടത്ത് കാര്യമായിട്ട് കലഹങ്ങളില്ലാതെ, ഒരുപാട് പ്രതിവാദങ്ങളില്ലാതെ,
അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ശരിയും കൂടെ സമ്മേളിക്കുന്നിടത്ത് ഒത്തിരി തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സെഷനില് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ച സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു അല്പ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റിയാൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ച സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്ന ആളുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട്, ഇത് ഞാൻ വളരെ അതിവേഗത്തിലും സമയപരിമിതിക്കകത്ത് ഒരു 100,000 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കാനുള്ള ഒരു വെപ്രാളം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ പാളിച്ചകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് ആവുന്നത്ര രീതിയിൽ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുറേയും കൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാരണം, സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ബട്ടൺ ഇടുമ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ ഇടുന്നത് തെറ്റിപ്പോയാൽ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒന്നാമത്തെ ബട്ടൺ ഇടുന്നത് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് ഇടുന്നതെല്ലാം തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ തുടക്കം പാളിയാൽ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് പാളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കാണാൻ വന്നു എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4.5 കൊല്ലമായി. 4.5 കൊല്ലമായി. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ 4.5 കൊല്ലവും എല്ലാ ദിവസവും തർക്കമാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ബഹളമാണ്. സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ച ദിവസം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, തുടക്കം പാളിപ്പോയി. തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു കോപ്പിംഗ്, ഒരു സ്കില്ല്, ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും തുടർന്ന് അത് അവരിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരികയും പിന്നെ തുടരെ ഒരിക്കൽ പാളം തെറ്റിയ തീവണ്ടി പിന്നെ ട്രാക്കിൽ കയറാൻ കഴിയാതെ അത് കണ്ട കാടും മേടും കയറി തലയും കുത്തി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെയാണ് മിക്ക ദാമ്പത്യങ്ങളും ആവുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും, ഇപ്പൊ എന്നെ ഇന്നലെ കാണാൻ വന്ന ആ ദമ്പതികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്ററെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തത്തില്ലായിരുന്നു. അവരിന്നലെ എന്നോട് ഒരുപാട് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അവർ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകളും ഇതുപോലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളും കൂട്ടായ്മകളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാര്യം തലമുറ മാറി വരും തോറും, കാലം അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കും തോറും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ നന്നായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലോചിതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ദാമ്പത്യത്തിലും ദമ്പതികളുടെ വീക്ഷണത്തിലും വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഫാദർ ഇൻ ലോ, മദർ ഇൻ ലോ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഈ അമ്മായിമ്മ മരുമകൾ പോര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള പ്രയോഗമാണ്. ഞാൻ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 15ഓളം കൊല്ലമായി. അപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജി ഫീൽഡില് ഈ കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയൊരു ആ ഒരു കാലമുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പ്, അന്നൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പം ഓരോ കുടുംബ പ്രശ്നമായിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയും സങ്കടവും അന്ന് മരുമക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. മരുമക്കൾക്ക് അന്ന് പറയാനുള്ള സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അമ്മായിമ്മയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സൗകര്യമില്ല, ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല, ഭയങ്കര പീഡനമാണ്, ഭയങ്കര പോരാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സർ, പക്ഷെ ഈ അമ്മായിമ്മയാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മരുമക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ണീരും കരച്ചിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 15 കൊല്ലം ഇങ്ങ് മാറിയല്ലോ. ഒരു 1.5 പതിറ്റാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കാഴ്ച തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് ഈ പരാതിയായിട്ട് വരുന്നത് മരുമക്കളല്ല, ഇന്ന് ഈ പരാതിയായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മായിമ്മമാരാണ്. അവർ വന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? സാറേ, ഒരു സമാധാനമില്ല, അവള് വന്ന് കേറിയിട്ട് അവൾ എന്നെ അങ്ങ് ഒതുക്കി കളഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പം പരാതി പറയുന്നത് അമ്മായിമ്മമാരാണ്. കാരണം ആ സ്ഥാനവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ മരുമക്കൾ അവിടെ എടുത്തു. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും
പ്രശ്നങ്ങളും മാറി മാറി വരുവാണ്. ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് 15 കൊല്ലം മുമ്പ് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ദമ്പതികൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികതയൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്, വരുമാനം രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട്, നല്ല വീടുകളുണ്ട്, നല്ല വാഹനങ്ങളുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 15-20 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എല്ലാ ദാമ്പത്യങ്ങളിലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള വെപ്രാളമായിരുന്നു. ഓരോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു ആശങ്കയായിരുന്നു അന്ന്, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ആവശ്യത്തിലേറെ വരുമാനം മിക്കവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ സാധിക്കാത്തത് സ്വസ്ഥമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടെയോ കാലിടറി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ 2 വേർഡുകളുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം 2 വേർഡ്സ്. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന്, 2 ഫിനിഷ് എന്നും പറയും. കംപ്ലീറ്റ്, ഫിനിഷ്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അർത്ഥമൊന്നും പറയിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയം നമുക്ക് വേഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത, നമുക്കറിയാല്ലേ പൂർണ്ണത. ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഞാനിത് ഈ ദാമ്പത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച, നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട, നമ്മൾ കൊതിച്ച, നമ്മൾ മോഹിച്ച, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും രൂപസവിശേഷതകളുമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വന്നാൽ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ, പൂർത്തിയായില്ലേ? പക്ഷെ അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രമേ. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഫിനിഷ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫിനിഷ്ഡ് ആവുക. ഫിനിഷ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച്, നമ്മൾ ഒരുപാട് മോഹിച്ച് ഈ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ അഭിരുചികൾക്കോ ചേർന്നതല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, ഒരു രീതിയിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആ ജീവിതം ഫിനിഷ് ആയി പോവാണ്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റും ഫിനിഷും അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ടല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ്. അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ദാമ്പത്യങ്ങളില്? ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് സംഭവിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചൊരു ബന്ധത്തിൽ വരികയും ആ ബന്ധം കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഫിനിഷ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നു, ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു പങ്കാളിയോട് അടുപ്പം തോന്നുന്നു, അവിടെ ഒരു പ്രണയം നാമ്പിടുന്നു, തികച്ചും അനുചിതമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹേതര ബന്ധം ഈ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ഉടലെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് സ്വന്തം പങ്കാളിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നു, അതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നു, അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫ്രേസ് അവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു. ഞാൻ വളരെ സരസവും ലളിതവുമായിട്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്കൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദാമ്പത്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പാരന്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങി വ്യക്തിത്വത്തെയും ബാധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ബാധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ട് വളരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു തലമുറ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ഒരു എളിയ ഒരു ശ്രമം, ഒരു ചെറിയ സംരംഭം, ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, കുറച്ചു പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, ദമ്പതികളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരോട് നേരിട്ട് സംവദിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ വരുന്നവരെല്ലാവരും പ്രശ്നക്കാരാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവിടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഒന്നും പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ല. ഒരുവിധമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ, ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരുപാട് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കുമരകത്ത് വെച്ച് ഒരു വെന്യൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സെഷൻ ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് ഈ പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹഭാഷയെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് പങ്കാളിയെ അറിയാം, പങ്കാളി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ ഭാഷ എന്താണ്? നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹഭാഷ എന്താണ്? ആ ലവ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം? ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, 10 കൊല്ലമായിട്ടും 15 കൊല്ലമായിട്ടും 20 കൊല്ലമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ 5 കൊല്ലമായിട്ടും
വിവാഹിതരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും സ്വന്തം പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹഭാഷ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ദമ്പതികളുണ്ട്, എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, എത്രയോ ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ സ്നേഹഭാഷ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അത് നിമിത്തം നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തെ എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനും നിങ്ങളോട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു കാര്യം, ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈകാരിക അടുപ്പം നന്നായിട്ട് വേണം, ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. ഇവിടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റിമസി ഇല്ലാത്ത എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. പേരിന് ഒരു മേൽക്കൂരയുടെ കീഴിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് മാത്രം അവർ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വലിയ അഭാവമുണ്ട്, വൈകാരിക അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവം. സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു ചെടി ചാഞ്ഞു വളരും അല്ലേ, നമ്മൾ അതിനെ ഫോട്ടോട്രോപ്പിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. വെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്ത്, വെള്ളം എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീണ്ടു വളരാൻ ആ വേറിനൊരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ അതിനെ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ ഈ വെളിച്ചവും വെള്ളവും ഒക്കെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, ഓരോ സസ്യജാലങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വൈകാരിക സപ്പോർട്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ, പവിത്രമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഫാമിലി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ദാമ്പത്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ആ വൈകാരിക സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പം അതിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഭയങ്കരമാണ്. അത് സാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തീരത്തില്ല. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നീഡുകൾ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ നീഡുകൾ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, അതിന്റെ ടെൻഷൻ, ആ ഇമോഷണൽ എംപ്റ്റിനെസ് വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ദാമ്പത്യങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയും അതിന്റെ പരുക്കുകൾ കാലത്തിന് പോലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മുറിവുകളായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടന്ന് വരാൻ പറ്റും? പിന്നീട് ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പുലർത്തുന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട്, ഏകദേശം 95ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 95ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പുറകിലും ഒരു 95 കുടുംബത്തെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും പരസ്പര അറ്റാച്ച്മെന്റ് രീതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അൺഹെൽത്തി ആണ്, ചിലതൊക്കെ ടോക്സിക് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഒരു നല്ല മാതൃകയും ഒരു നല്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷവും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പുതുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേടിയവരാ. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വേദനയുടെയും നോവിന്റെയും കനൽപാതകളിൽ കൂടെ നടന്നു തന്നെ ഇത്രയും തരണം ചെയ്ത് വന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പുതുതായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ, ആരും കാണാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര, ഏകാന്ത തീർത്ഥയാത്ര, അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചില തിരിച്ചറിവുകൾ, അത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമാകുന്ന ചില മുത്തുകളായിട്ട് മാറിയാൽ, എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, എല്ലാം കേട്ട് അകത്തോട്ട് നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകമെങ്കിലും ഒരാളിലെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഒരുപാട് വിഷയബാഹുല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നീട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ 2 ഫാക്കൽറ്റിക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ ഒരു പൂർണ്ണത ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തട്ടി നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് സമയപരിമിതി കാരണം ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. That was indeed an enlightening talk, packed with very valuable insights. Thank you so much, sir. We would love to hear more from you, hopefully when we meet on offline next month, inshallah. Up next, we have Ms. Marwa Qasim, Montessori trainer at Calicut, to share his insight on the topic, Heal Your Inner Child. Sister Marwa is also a Wings member of the Calicut chapter. Sister, please. Assalamu alaikum all. So today I'll be taking you through a journey of healing your inner child എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അഡൾട്ട് ഫേസിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. സോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് child has gone through our
ഇമോഷൻസ്, our memories, our psychological experiences, ഇതൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാള് അഡൾട്ട് ആയിട്ട് അവരുടെ പിന്നെ ബിഹേവിയേഴ്സും അഡൾട്ട് ബിഹേവിയേഴ്സും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഓവറോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്നർ ചൈൽഡിലാണ്. സോ ഹീൽ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെയും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So I'll take you through this journey within 10 or 15 minutes. So അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ. വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഓരോരും അനുഭവിച്ച ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. സോ ബട്ട് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഒരു മിറർ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ പെയിൻ എന്തായിരുന്നു, നമ്മളുടെ അൺമെറ്റ് നീഡ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ജേർണിയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നർ ചൈൽഡ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു അഡൾട്ട്, ഒരു ആളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവാം, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം. അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് അത് ഒരു പക്ഷെ വേറൊരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക, നമുക്കത് വേറൊരു ഇമോഷൻ, നമുക്കൊരു പക്ഷെ പെയിൻഫുൾ ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറാം. സോ it deserves the love and care just like any child. So treat yourself with kindness എന്നുള്ളതാണ്. And next is seeking professional help. So നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റിഗ്മ, ബട്ട് ദെൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം there are people, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ 2 എമിനന്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടു സീക്ക് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്. അത് if you have experienced severe childhood trauma, like seeking support from a therapist is incredibly beneficial എന്നാണ് പറയുന്നത്. And next is the visualization and reparenting എന്ന് പറയുന്നതാണ്. So visualize yourself connecting with your younger self. So നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 10 വർഷം മുന്നുള്ള നമ്മളോട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ, സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുപോലെ offer comfort, reassurance and love to your younger child, your younger self. And റീപാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടാതെ പോയ ചില എഫെക്ഷൻസോ ചില സപ്പോർട്ടോ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റീപാരന്റിങ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫെയിൽ ആകുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ ട്രോമയിൽ കൂടെ പോകണ്ടേ, അതൊരു ചെറുതാവാം വലുതാവാം, അതിന്റെ ഇന്റൻസി പല രീതിയിലാവാം. പക്ഷെ സെറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ആ ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് നോ വൺ ഹാസ് ടോട്ട് us how to keep the boundaries. So establishing healthy boundaries in your current relationship is to protect your inner child from further harm. നമ്മളൊരു ഇന്നർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റീട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം. സോ പലർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സെറ്റിംഗ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. സോ വൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹെൽത്തി ബൗണ്ടറീസ് എന്നുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ലൈക് ബൗണ്ടറീസ് പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഇമോഷണൽ വെൽബീങ്. So they create a safe space where you can heal without being re-traumatized or emotionally drained by others. And the next is self-respect. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് തരുന്നതും. So setting and enforcing boundaries is an act of self-respect. So it communicates to yourself and others that your needs, feelings and limits are valid and it should be honored. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദി എംപവർമെന്റ്. സോ ഹെൽത്തി ബൗണ്ടറീസ് എംപവർ ടു മേക്ക് ചോയ്സസ് ഇൻ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സംഗതി ഒട്ടും ആലോചിക്കാറില്ല. നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാറ്. ഞാൻ പെട്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്, കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്ന് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളത്. So regain your control over who and what you allow into your life എന്നുള്ളത്. So how to establish healthy boundaries? So first thing is
സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം. ആൻഡ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ. സോ അസർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം, ബട്ട് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതിനൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ others actions affect yours. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു we are going through an experience, we are going through a situation എന്നാണെങ്കിൽ you can tell them or you can express it as I am feeling uncomfortable. So it's not because of you or the experience or the situation. The situation or experience is much better or adinu prashnagalonnulla, but I am feeling uncomfortable, I am feeling frustrated or I am feeling not good ennu parannukondu namukku adinu back cheyan pattanam. So this is one step you can take. Communicate it clearly. avada nammal respectful aayittu communicate cheya ennalladana. പലപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസ് വേഴ്സൻഡ് ആവുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്, നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് കോൺസിക്വൻസസും ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ പലരിലും പല രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് കെയർ റുട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ സെറ്റിംഗ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ യുവർ ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ സെൽഫ് കെയർ ഇസ് എ സെറ്റിംഗ് എ ബൗണ്ടറി ഇസ് എ സെൽഫ് കെയർ റുട്ടീൻ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് സീക്ക് സപ്പോർട്ട്. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെയും ഡിഫിക്കൽട്ടി സംഭവിക്കാം. ഈ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം. ഹൗ ടു കീപ് ദാറ്റ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എനിക്ക് ആ ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പലതരത്തിലാവും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സ്പൗസസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി പേരന്റ് ചൈൽഡ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി വർക്ക് കൊളീഗ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി നെയ്ബേഴ്സ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി സൊസൈറ്റി, എനി വൺ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മടിയും ആ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് tailored to your specific needs. Then next is a learning to say no. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ടു സേ നോ എന്നുള്ളത്. പലരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാളോട് നോ പറയാ എന്നുള്ളത്. യെസ്, ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ്. ബട്ട് അത് ലേൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ്സ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഡിക്ലൈൻ ചില റിക്വസ്റ്റ് ഓർ ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർ ബൗണ്ടറീസ് and adjust as needed. So നമ്മൾ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പോ ആ എക്സ്പീരിയൻസോ ആ സിറ്റുവേഷനോ ക്യാൻ ഇവോൾവ് ടു എ ബെറ്റർ വൺ. സോ ആ സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറി റീഅസസ് ചെയ്യാനും അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് വേണം. ആൻഡ് ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രൈ ജേർണലിംഗ്. സോ പ്രൊഫഷണൽസ് എപ്പോഴും നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഡയറി എഴുതുന്ന ശീലമുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ്സ് വരുമ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ട്രൈ ജേർണലിംഗ് ടു എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഇമോഷൻ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. Stay connected with your creator. This is the ultimate thing. To be present and process your emotions. നമ്മൾ ആ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും മെഡിറ്റേഷനും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വി ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആ ക്രിയേറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ, വി വിൽ ബി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ്. ആൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ അതർ വേസ് ടു express your feelings. It can be some creative ways, art or writing or anything like that. And ഈ ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് പാർട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ കടന്നു പോയത് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിനെ നമ്മൾ അത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ ഒരു പാർട്ട് അവിടെ ഇമോഷൻസും മെമ്മറീസും മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും അത് ത്രൂ എന്താവും, നമുക്ക് പൈലപ്പായ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ട്രോമാസോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ റിഫ്ലക്ടിങ് ourselves and it will help in activating the brain side which deals with self-awareness and introspection. So the self-reflection can promote a deeper understanding of your inner child's needs and emotions. And next is integration of memories. So നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള മെമ്മറീസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു റീജേർണി നടത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ,
എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല് it encourages the brain to make connections between different memories and emotions, and it will help in your healing process. So, and next is stress reduction ആണ്. So consistent ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ജേർണലിംഗ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് വരുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ജോലി കുറയ്ക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഏരിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു റാഷണൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ ഇമോഷണൽ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജേർണൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് we are trying to solve that problem. So that's one thing. The next is creating new neural pathways. So we are going through emotional expression, reflection and introspection കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ integrating memories കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസിനെ നോക്കി. അതിലൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പുതിയ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് റീവയർ സർട്ടൻ തോട്ട് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോവുകയാണ്, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ദാറ്റ് അവിടെ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ്, പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസസ്, ഒരു ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ എംപവർ ചെയ്താലും സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിലൂടെ we are helping ourselves at the first place and others also. So journaling can provide a sense of agency and empowerment over your healing process. So this sense of control over your narrative and can positively impact your brain's reward system and reinforcing the practice. So ഇതിന്റെ ഒരു end എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീലിംഗ് യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് is the basic foundation for building any kind of beautiful relationship. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് പേരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഹീൽ യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ആൻഡ് try to heal your inner child, and then come back and try to build that relationship more beautifully. Communicate with your the relation, whatever you have as a spouse or parent child or the work colleague, and this will help you to build the relationship with your creator as well. So in terms of parenthood, providing one's child with the gift of being a prepared adult is the most impactful contribution any parent can make. And parent child എന്ന് പറയുമ്പോൾ child is a new human being that's coming to our place. നമ്മളാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. Through us they are experiencing the world. So ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. വേറെ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പും two grown-up adults ആണ് in different experiences who have gone through different emotions and all those things. ഇവർ തമ്മിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. സോ അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പേരന്റ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് തിങ്. സോ വി ക്യാൻ എയ്ഡ് ദം ടു മേക്ക് എ ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഈ പേരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് അഡൾട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ സേസ് നമ്മൾ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മദർ ആവുന്നു, വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So there is a process of going through all these things. So I would like to take you through that journey also. And for ending this, I would like to conclude my words with the theme of World Mental Health Day 2023, tomorrow, 10th October, and that is mental health is a universal human right. So ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡിനൈഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ വേണ്ട അവകാശമാണ്, നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വേണ്ട അവകാശമാണ്.
That could be your spouse, your parent-child relationship, anything. So thank you, Wings, for this wonderful opportunity. I hope it helps. Thank you. That was an insightful presentation, Marwa. Thank you so much. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നും ആ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു മർവ നമുക്ക് തന്നത്. And I know you have a lot more to share with us, and let's eagerly wait for the main session when we meet, inshallah. For the final talk, we have Dr. Femi Abdullah, consultant psychiatrist, Future Race Hospital, Cochin. Proud to say, yes, she's as well a member of our Wings Ernakulam chapter. Over to you, Sister Femi, to share her insights on balancing work and marriage. Sister, please. I think you're on mute, actually. എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഞാൻ ഇന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, കാരണം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കാരണം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് വർക്കും മാരേജും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. വൈ? കാരണം ഐ ആം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് വുമൻ. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഐ ഫേംലി ബിലീവ് ആണുങ്ങളും ഇത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അവർക്കും ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ്. നമ്മളോട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് ജോലി വേണോ, കരിയർ വേണോ, വിവാഹ ജീവിതം വേണോ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവർക്കും രണ്ടും വേണം, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടും വേണം. സോ അതെങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം? ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകും. ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അവര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പിച്ച് ഐഡിയ പറയൂ, ഞാൻ കേട്ടു നോക്കട്ടെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലേ, ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയും, ഞാൻ 1/2 മണിക്കൂർ തരാം, നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയും, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഏതിലായിരിക്കും, വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ, ഏതിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇഫ് യു കൻ പുട്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ഏതിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബബ്ലി. കാരണം മറ്റേല് കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ. പലപ്പോഴും ഈ വർക്കിംഗ് ആളുകളുടെ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്, വർക്കിംഗ് ആളുകളുടെ പലപ്പോഴും ഉള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മള് ക്വാളിറ്റി ടൈമിനെയൊക്കെ പറ്റി സ്ഥിരം കേൾക്കും. പക്ഷെ ഹൗ മച്ച് ഡു വി ഫോക്കസ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ടൈം? അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ള സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം, നമ്മുടെ വൈഫായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എടുക്കേണ്ട, കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ള സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല കപ്പിൾസിനോടും പറയും, നമ്മള് വീട്ടിലെ പണി കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആണുങ്ങൾ പോയി ഫുൾ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവിടെ കൂടെ നിന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം കൂടെ നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിട്ട് മാറ്റാം. പിന്നെ ഇപ്പം വൈഫ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കുട്ടികളുടെ പഠനം നോക്കാം, അതൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ആക്കി മാറ്റാം. പലപ്പോഴും നമുക്കിത് നമ്മളുടെ സ്പൗസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അവരത് പല കപ്പിൾസും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ലൈക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഭർത്താവിന് ഭാര്യനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം
നമ്മൾ എങ്ങനെ സൗമ്യമായിട്ട് അത് ഒരു നാക്കിൽ അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുക. അതിനെ പറ്റിയാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്. കുമരകത്തുള്ള സെഷനിൽ പ്രൈമറിലി ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. മറ്റത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ആസ്പെക്ട്സിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്റിമസിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് സെക്ഷൽ ഇന്റിമസി. അപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷലി ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം, അതിന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ പ്ലെഷേഴ്സും സെക്ഷൽ നീഡ്സും എങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതുമാണ് അതിൽ വേറെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇന്റിമസിയിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ സെക്ഷൽ ആക്ട് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി മൂഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ തോളത്ത് ഒരാൾ കൈവച്ചിട്ട് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഈ ടോക്ക് ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, നീ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യും, നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ, നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ്, ചെറിയ വാക്കുകൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം ക്വാളിറ്റി ടൈം ആക്കും, നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. 3-4 ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രോജക്റ്റ് തീർന്ന പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം, ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തിരിച്ച് രണ്ടുപേർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അപ്പം ആ 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ച സമയമാണ്. പക്ഷെ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന, നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മോശാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഒരു വാക്കോ ആ ഒരു തലോടലോ മതിയോ. പിന്നെ നമ്മള് പല കപ്പിൾസിന് ഇടയിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ കാരണമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വർക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പൗസ് ഭയങ്കര അംബിഷ്യസ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ സ്പൗസ് അത്ര അംബിഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും മെയിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കരിയർ ഓറിയന്റഡ്, കൂടുതൽ അംബിഷ്യസ്. അതേസമയത്ത് വൈഫ് അത്ര ആയിരിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, നീ ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാം, നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം, എന്തിനാ 4 മണിന്ന് വെച്ചാൽ 4 മണിക്ക് തന്നെ വീട്ടിലെത്തണം. ഭയങ്കര ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ട് തീരെ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും 2 സ്പൗസസും 2 പേരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും ഗോൾസും അംബിഷൻസും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരാള് മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടി ആ താല്പര്യങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത്, ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റാൾക്ക് ചിലപ്പം നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളെ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പം മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് അയാളുടെ ഒപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കൂട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തരും. അതേപോലെ തിരിച്ചും അയാൾ എപ്പോഴും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന്, മറ്റേ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ജയ ജയ ജയ, അതില് എന്തായിരുന്നു സ്ഥിരം നൂൽപുട്ടും ചിക്കൻ കറിയോ, സ്ഥിരം ഒരേ ഓർഡർ തന്നെ പുള്ളി ഓർഡർ ചെയ്യും, ഭാര്യയ്ക്ക് അത് താല്പര്യം ആണേലും അല്ലേലും ഇത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറിനും ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്നേഹമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെങ്കിലും എത്ര സ്നേഹമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റാൾക്ക് വളരാൻ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഒരു നല്ലൊരു
യെസ് ഇടിയപ്പം കടലക്കറിയും. താങ്ക് യു. അതാണ് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾസിനെ ആസ്പിറേഷൻസും നമുക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പങ്കാളിയും അത് അവർക്കും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു തിരക്കുണ്ട്, അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പുറത്തു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ്, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചകള് ഭർത്താവ് എന്നെ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ എത്തി, ബുധനാഴ്ച ഇന്ന കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കും, ഒരു ധാരണയുണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ബുധനാഴ്ച ആൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ആയി നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അന്ന് വൈഫ് ആകെ കച്ചറയൊക്കെയാണ്. എന്താണ് ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുധനാഴ്ച നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. പലപ്പോഴും അതിന് വേറൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോണ്ടി വരും. അപ്പം ഇപ്പൊ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിലാക്കണ ജോലിയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. വൈഫ് ഇതൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും, മറ്റാളുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കും. അതൊരു വീട്ടിലെ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമായി മാറാണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറിന് നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. ലൈക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ബോസായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പൗസിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വരാൻ പോവാണ്, അതിന് എനിക്ക് ഇന്ന പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് എനിക്ക് നാളെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സ്പൗസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു പലപ്പോഴും മറ്റേ ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ഓർക്കണം. നമ്മൾ ശരിയായ തീരുമാനമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ്, ഇതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം, ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ മറ്റാളോട് നമ്മളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തു, നമ്മൾ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാൻ വില്ലിങ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും. നമുക്ക് അതിലൊരു സേ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭർത്താവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച്. അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ തിരിച്ചു. സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കുക, പൊറുക്കലിനെ തേടാനും റെഡിയാണ്. സേ സോറി ആൻഡ് ബി വില്ലിങ് ടു ഫുർഗിവ്. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മള് എത്ര നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആയാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതെയോ എൻ്റെ മാരേജ് ആണോ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? രണ്ടും തമ്മിൽ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? പലപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റ് കാര്യമായിട്ട് വലിയ റീസൺ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയെ മാറ്റാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ റിമൈൻഡർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സഹാബാക്കളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പള്ളിയില്. അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വരും, ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗവാസികളിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു സഹാബി കയറും. പിന്നീട് നബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഹാബി തന്നെ കയറുക. വേറൊരിക്കൽ നബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ആ സഹാബി തന്നെ കയറുക. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് അബ്ദുള്ള ബിൻ അമർ എന്ന് പറഞ്ഞ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭയങ്കര ഇതായി, ഈ മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രത്യേകത. അപ്പം ഇതെന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അബ്ദുള്ള ബിൻ അമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു
ഈ സഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 ദിവസം ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം മറ്റു സഹാബി പറഞ്ഞു ആയിക്കോ നിന്നോ. അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അമർ നല്ല ജാസൂസ് സ്റ്റൈലിൽ ഫുൾ ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് എന്താണ് ഈ പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേകത. പക്ഷെ എത്ര നോക്കിയിട്ടും തന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. എപ്പോഴും നോമ്പ് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ, ചില ദിവസം ഉറങ്ങും, ചില ദിവസം രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കും, ചില ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കും, ചില ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പം 3 ദിവസം നിന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സഹാബിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്, ഇങ്ങനെ താമസിക്കാൻ ചോദിച്ചതും എന്നോടൊന്ന് പറയൂ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗവാസികളിൽ ഒരാളായത്. അപ്പൊ ആ സഹാബി പറയുകയാണ്, കുറച്ചേരം ആലോചിച്ചു, കാരണം സഹാബിക്കും വലിയ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്ത്, കുറച്ചേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കും. അവർക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബാഡ് ഫീലിങ്സും ഹേർട്ട്ഫുൾ ഇതും ഫുൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. ആ സഹാബി എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയൊന്നും നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ലേലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടോ ഭാര്യനോടോ അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുമരകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ആണ് അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വെച്ച് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Sister Femi. That was indeed motivating and extremely informative. Dr. Femi പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, this is usually the concern that is put out from the female counterparts and the awareness that is created there alone. And that's why we have taken a positive turn in this aspect, and Wings has actually pulled out this program as a couple program so that we get awareness to both the counterparts, just not the female. Thank you so much. So with that, we come to the end of the mentors talk. Then we had thanks a lot to all the mentors out here for sharing your valuable insights on different topics that we had discussed. To brief us more upon the main program that's happening the next month, we have our more vibrant president, Mehnaz Ashfaq. Sister Mehnaz, over to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm audible, right? Yeah, thank you. So yeah, നമ്മുടെ 3 മെന്റേഴ്സും സംസാരിച്ചു. I hope you all have liked it. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു. I am impressed actually. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ കെട്ടിയ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുന്ന മുന്നേ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. സത്യം, അതില് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. They would also be thinking about the same thing, right? ബിക്കോസ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരും തന്നെ ഒരു മെന്റർ പോലും നമുക്ക് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാരീഡ് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാൾ പോലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? എല്ലാ ലൈഫിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആരും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ് ഫോർ എനി വൺ. ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, or rather we can call it as challenges ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തന്നെ. Because that is very important. In psychology, actually, there is a saying, there are no criminals from a happy home, right? So every home ഒരു ഹാപ്പി, എങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി ആക്കാം, ഒരു ഹാപ്പി ഹോം ആക്കാം, ഒരു ഹാപ്പി എൻവയോൺമെന്റ് ആക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ബിക്കോസ് നമ്മളിലൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ, 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് മാത്രമല്ല, 2 സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമല്ല, അവരിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജനറേഷന് വരുന്നുണ്ട്. അവരെങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഇപ്പൊ പലർക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾസം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് തന്നെ വേണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. Because people are very crazy and keen to invest in their own weddings, but not in marriages. There lies the difference.
എല്ലാവർക്കും 2, 3, 4, 5, 6 ഒരാഴ്ച വരെ നീണ്ടുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. എത്ര കോടികൾ വരെ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് അവർക്കൊക്കെ അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഗേൾസ്, ഐ വുഡ് സേ ഓഫ് ദിസ് ജനറേഷൻ, ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ. കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ആ വെഡിങ് ഡേ ആണ്, ഓർ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോ. ആ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു പുതുമ, ആ ഒരു പുതിയ എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല ഗോഡി ഡ്രസ്സിങ് ഇടാം, ഹെവി മേക്കപ്പ് ഇടാം, ആ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മാരേജ് ഫോർ ദം. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി മാരേജ്? ആ ഒരു 3-4 ദിവസം, ആ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാരേജിലോട്ട് കിടക്കുമ്പം, ശരിയായ ആ ഒരു ലൈഫിലോട്ട്, റിയൽ ലൈഫ് ട്രൂത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരാളും പഠിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നുമില്ല, ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമില്ല. പേരൻസ് ആയാലും ലൈക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ടു ടീച്ച് യർ കിഡ്സ്. ഇപ്പം പലരും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ കുറെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് ഡിവോഴ്സ് കേസസും ശരിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അറിയാത്ത ഫാമിലീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് കേട്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കേസസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം, എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ്, സ്പൗസസിനുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അങ്ങനത്തെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ അടുത്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളെ ലൈഫിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ to be a beautiful life for sure. And again, I'm telling you, problems എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, challenges ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അധികം ഒരു ഓവർബോർഡ് ആവാതെ നമുക്കത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയാറ്, നമ്മൾ ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കും അല്ലെ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്യണം, എവിടെ പോകണം, ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം, എത്ര കാശാവും, അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടി, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തും. നമ്മളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, ആംബിഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഏത് നാട്ടിലാണ്, ഏത് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ആ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോബും. ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എന്താണ്, എത്രയായിരിക്കും പാക്കേജ്, ഏത് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ജോബ് അവൈലബിൾ, നമ്മുടെ കൺവീനിയന്റ് ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതും ചൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈഫ് ലോങ് ജേർണി? നമ്മൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആവശ്യമുള്ള ഈ ഒരു ജേർണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്. ബട്ട് അതിനേക്കാളും മുന്നേ ഇവിടെ ജീവിച്ച് തീർക്കുന്ന ആ ജീവിതം, അതെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് ലീപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നമുക്കൊന്നും വരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അവർ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കായിരുന്നു, ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ്, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മാരീഡ് ലൈഫ് ഇൻ ദി എറ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോ ഐ വാസ് സേയിങ് ലൈക്ക് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടാണ് പരസ്പരം ബ്ലെയിമിങ് തുടങ്ങും, റൈറ്റ്? ബ്ലെയിം ചെയ്ത് പിന്നെ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ആവും. പിന്നെ ആ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോൺലിനെസ്സിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു എസ്കേപ്പിസ് ആയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയായിട്ട് മാറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ലൈഫ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ വി മൈറ്റ് തിങ്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്താ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലാത്തത്, എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് മാത്രം ഇത്ര പ്രശ്നം, എനിക്കെന്താ ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, എന്നെന്താ അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് there comes a comparison between two worlds. നമ്മളുടെ വേൾഡും മറ്റുള്ളവരുടെ വേൾഡും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ ഭയങ്കര അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കണം, അവർ ഭയങ്കര ഉഷാറാണെന്ന്. പക്ഷെ അവരുടെ ശരിയായ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാം ഭയങ്കര റോസി ആയിരിക്കുമല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, അത് മാത്രമല്ല പോർട്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കമ്പാരിസണിലാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വരുന്നത്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനാവശ്യമായിട്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത്. അഗെയിൻ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് വീണ്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫുൾ ആകെ താറുമാറാവുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഓൾവേസ് ഫൊർഗെറ്റ് അവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. ഐ ഓൾവേസ് സേ ദിസ്, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ആസ് വി നോ, വാട്ട് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ഗ്രോസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളർന്നു വരുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബ്ലെസ്സിങ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നേനെ, നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ, നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ അനാവശ്യമായ ഒരു ഫോക്കസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. And things are way lot more easier, when both spouses are on the same page.
അതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Of course, we are two separate individuals, grown up from in a different background. അത് എങ്ങനെയായാലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് അതൊരു എന്താ പറയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ശരിക്കും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ട്വീക്കിങ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ വേർ ആൻഡ് ഹൗ ആൻഡ് വൈ യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയാ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലാസ്സസ് തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ്, പണ്ടൊക്കെ പറയായിരുന്നു മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ സാക്രിഫൈസ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പറ്റും, റൈറ്റ്? ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതിങ്ങനെ വോൾക്കാനോ പോലെ ബിൽഡപ്പായി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷെ ശരിക്കും വേണത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ദോസ് ആർ വെരി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീസ് വിച്ച് വി ഷുഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ആൻഡ് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഒരു മാരേജ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് തന്നെ ആ ഒരു മബദ്ദ, ആ ഒരു റഹ്മ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റൈറ്റ്? ആ റൊമാൻസ് ആൻഡ് മേഴ്സി, അത് രണ്ടാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് സ്പൗസിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ യു ഫ്രം യുവർ സെൽഫ് മേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു മേ ഫൈൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ഇൻ ദം, റൈറ്റ്? ആ ഒരു പീസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പടച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ ഈ വേഴ്സസ് നമ്മൾ കേട്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഓതുമ്പൊക്കെ തന്നെ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെ കേട്ടെന്നറിയോ? ബിരിയാണി അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കേട്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാ കല്യാണ കത്തിന്റെ പുറത്തുണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് വായിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റി കളയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ജീവിതത്തിലോട്ട് പകർത്തി അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വി നെവർ ടേക്ക് ദി എഫേർട്ട്, റൈറ്റ്? അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്കില്ല് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് പഠിച്ചത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദോസ് ആർ സൈൻസ് ഫോർ എ പീപ്പിൾ ഹു ഗിവ് തോട്ട്. നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തിനാണ് ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഇസ്ലാമിൽ എന്തിനാണ് ഒരു മാരേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്? വെറും ഒരു പ്ലെയിൻ ലവ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എ ലോട്ട് മോർ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതായിട്ട് ഒരു മാരേജിൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്പൗസസ്, അബൌട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് റെയറിംഗ്? വാട്ട് അബൌട്ട് പേരന്റിങ്? അതും മറവ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആസ് മറവ സെറ്റ്, ലൈക്ക് ഹൗ ടു സെറ്റ് ബൗണ്ടറീസ്. എവിടെ നോ പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത്, ആവശ്യമുള്ളത്, അനാവശ്യമുള്ളത്, ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റണം. ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ദേ ആർ ലൈക്ക് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും അതിൽ എന്ത് എഴുതണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഐഡിയാസ്, നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ അജണ്ടയും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആസ്പിറേഷൻസും ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിനെ വളർത്തുന്നത്. നോ, ദേ ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി ആസ് വെൽ. അതുകൂടെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കൂടെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മറവിന്റെ സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് പൊസിഷൻ വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ എക്സ്പെർട്ടീസോ ഇല്ലാത്തൊരു ജോലി കയറാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഫെയിലിയർ ആവും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിൽ എഫക്ട് ദ കമ്പനി ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളും. ആർന്റ് വി ജസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിയർ ഫ്യൂച്ചർ? നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി, എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ബിസി ലൈഫിന്റെ ഇടയിൽ അവരങ്ങനെ വളർന്നങ്ങ് പോയിക്കോളും എന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കാതെ എങ്ങനെ ശരിക്കും അവരെ വളർത്തണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് പാരന്റിങ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. ഐ ഓൾവേസ് സേ ദിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. ആ ആർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദം, വി ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദം. പടച്ചോന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തൊരു നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഐ ഹാവ് 2 kids, നൂഹ ആൻഡ് സാറ. എനിക്കൊരു സൺ ആൻഡ് എ ഡോട്ടർ. എന്റെ മോൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു, പിന്നെ സാറക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യമല്ലോ ഉമ്മ, എന്റെ അടുത്ത് പറ്റിയ തെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഗിന്നി പിഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു.
And that is very true. And നമുക്ക് ശരിക്കും അത് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. That really puts us down. അത് കേൾക്കും. Because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്കും ഈ പാരന്റിങ്ങിനെ പറ്റി പല ഗൈഡ് ലൈൻസും പല ഇങ്ങനത്തെ ടിപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ we would also be like, എങ്ങനെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നില്ല, അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലി എങ്ങനെ അത് പാരന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മളുടെ ആദ്യം ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഫുൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് പേരൻസ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ദേ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് പോട്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ബിക്കോസ് പോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവർക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. സോ ആ ഐഡിയയിലാണ് മോൾഡ് ദ ക്ലേ, റൈറ്റ്? അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണോ അയാളുടെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയി വരുള്ളൂ. ബട്ട് ഫാമേഴ്സ് എങ്ങനെ, what do they do? They prepare the land. ആദ്യം തന്നെ ലാൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. They fertilize it very well. They irrigate it. എത്രയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെ നടത്തും. They clear off the weeds, very important, right? എന്തൊക്കെയാണ് വീഡ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതൊക്കെ അതായത് ക്ലിയർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് then he sow the seeds. And then what does he do? Let it grow in their genuine and authentic form. He doesn't say like നീ ഇങ്ങനെ വളരണം, അത് ഇങ്ങനെ പോണം, ഇത് ഇതിലൂടെ പോണം, അതായത് ഇങ്ങനെ വളരണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. എങ്ങനെയാണോ ആ സീഡിന്റെ ഒരു ഒത്തന്റിക് ഫോം ഉണ്ട്, അത് ആ രീതിയിലേ വളരുള്ളൂ. ബട്ട് he had already set the environment very well for them, for those seeds to grow. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് വളരുള്ളൂ. That's exactly how we need to do our parenting as well, right? നമ്മളുടെ ആ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് വരുന്നത് മുന്നേ തന്നെ സ്പൗസസ് തമ്മിൽ, പേരൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ശരിക്കും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, പിന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എ പേരന്റ് കുഡ് ഗിവ് ദം ഇസ് ടു എൻഹാൻസ് ദിയർ ബോണ്ട് ആൻഡ് ലവ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. ആ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസിന്, നമ്മൾ അധികം മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലല്ല, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കലല്ല. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ്, ആ ഒരു ലവ് സ്ട്രോങ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലേ അവിടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ത്രൈവ് ചെയ്ത് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ള പലരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് I mean, what was your motive to join the program? The question was something like that. So palarum they replied like a few were curious about it, if you wanted to improve the relationship, if you wanted to have a happy and healthy married life. Of course we understand all that. This is exactly why we are planning this program. And then for better understanding adum parnittundaയിരുന്നു. Of course adakka thaneyanu nammal main aayittu uddeshikkunnu. But one comment really struck me hard. You know what? അതിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, if this could make a slight change before my marriage falls apart. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മനസ്സിൽ കൊണ്ടൊരു കോമന്റ് ആയിരുന്നു. And I was like, this is exactly what Wings has come, the Wings has come forward for. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ, നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്, സൊസൈറ്റി എന്ത് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് എല്ലാം സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഓവർബോർഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും there is always a comeback. നമുക്കത് റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും, നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വിങ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ദേ ആർ ഓൺ ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ബ്രേക്കപ്പ്, അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മെയിൻലി അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു സ്മൂത്തൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. I just brief through the program details and then we'll open the floor for if you know queries if any, inshallah. So mainly namalde ee program Romantic Odyssey Forever Bound ennu parayna couples getaway program aanu. Idu November 4 and 5, it's a weekend, it's the first weekend of the month.
Saturday and Sunday. Our 4th and 5th inshallah. It will be an overnight stay at a resort, and the venue is Abad Whispering Palms at Kumaragam. That's a resort, overnight stay. We'll be providing the full onboard buffet meals. And the main highlight is, of course, the year 3 insightful sessions by these 3 eminent faculties. If you already get it in the session. It includes a psychologist and a psychiatrist and a parenting expert. So you should definitely not miss it out. എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ലാ വരുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് വിങ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. With the blessings of the Almighty, of course. Topics already നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, but I'll just go through it once more. നമ്മുടെ mentor Mr. Fabel Varghese, you might have heard of his talk. Like, he's an amazing mentor. His sessions are actually very hilarious and very insightful at the same time too. And I'm sure it will leave a lasting impression on you all. And his topic would be Tranquil Ties, Transforming Your Marriage into a Haven of Harmony. Adil varuna module Strengthening Marital Relationships, Understanding the Love Languages of Partners, Identifying Relationship Frames, Achieving Work-Life Balance, and Relationship Enhancing Activities. Appo idakkiyana aa oru module varunathu. And then we have a second session, another session from Dr. Femi. She's a psychiatrist, as you all know. She's a very humble, but at the same time very professional too, mashallah. And we're very glad to have her in Wings. Her topic is Soulmate Synergy, Fostering Positive Change and Building Stronger Bond. Her module would include various communication styles, typical communication mistakes and their remedies, achieving a more fulfilling sexual experience, and if time permits, maybe a role play could include, but it depends on the timing. Adigam time is just a one-day event, so we'll see how it goes, inshallah. And then another session by Marwa. Of course, a very sweet, and Marwa is self-made lady. Actually, I should definitely say that Marwa Pandey aspire either parenting expert. It's like her after she had her baby, she decided, like, I mean, she was totally lost after she had a baby. And she was like, എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫോഴ്സിൽ ആ ഒരു പുഷിലാണ് Marwa decided to take this up, and she learned on her own. She's really self-made. She studied everything on her own. എന്നിട്ടാണ് അതായത് മർവയുടെ കുട്ടിനെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും then she felt she should share this with others. Mashallah, that's very wise of her. And that is how she is into this. So ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയത്. That's a daughter, mashallah. Okay, so her topic would be Nurturing Connections, Shaping the World of Tomorrow. And the module includes how to be a prepared adult. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാമറിന്റെ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എക്സാമ്പിളെ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. Adultum prepared avanam, environmentum prepared avanam, right? And the crucial role of parents in child development, proficient observation and responsive skills, establishing firm and kind boundaries. That's a tricky blend, actually. So that also we need to understand. And of course, a few activities will also be included. So അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് മാരിറ്റൽ തെറാപ്പി എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് വിങ്സ് പ്രോഗ്രാം. വിൽ ബി പ്രോ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് ടു ദ വാല്യൂസ് വി ബിലീവ് ഇൻ. ആ രണ്ടും ബ്ലെൻഡിലാണ് എപ്പോഴും വിങ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ്. ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ. And one thing I need to highlight here is only 10 couples will be allowed for this program. Adu nammal oru restrict cheyidu vechana because this is our pilot project and it's a kind of a soft launch what we are doing with the selected few. So it will be kind of first come first serve basis. Nammal ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആവുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരു കുറച്ചൊരു സെലക്ടഡ് ഫ്യൂ, ഒരു 10 കപ്പിൾസിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട്, ആൻഡ് യങ്ങർ ദ ബെറ്റർ. ഓഫ് കോഴ്സ് എത്രയും നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ്. ഒരു അവയർനെസ് നേരത്തെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്മോളർ ക്രൗഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ മോർ എഫക്റ്റീവ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വുഡ് ബി. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ റൂൾ. ദ ഓൺലി റൂൾ വാട്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇസ് നോ കിഡ്സ് സോൺ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല. It is to make the entire program distraction free for you all, for the ones who are coming, for the ones who are joining.
നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു 24 hours just for you as husband and wife and nothing else. വേറൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റൊമാൻസ് ഒന്ന് റീകെൻസിൽ ചെയ്യാൻ, അത് സാധാരണ ഒരു ഹാളിലോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസും കൂടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കാല് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടണം. നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഹണിമൂണിന്റെ ആ ഒരു സൈറ്റും ആ ഒരു എന്താ പറയാ തോട്ട്സും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാക്കി എല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടികളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. So if at all you have younger kids, please try to make some arrangements for them to be taken care of. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തോ എവിടെയെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ട് just 24 hours we are asking from your time, from your life actually. നിങ്ങളുടെ entire ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് this would be the best investment you could ever make. And as I said, ഇതൊരു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അവർക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. And as I said, there will be games and activities as well, inshallah, and then a parting gift and നിങ്ങളൊരു gift hamper just to remember wings. വിങ്സിനൊന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും. And I should tell you, this is a no profit, no loss paid event ആയിരിക്കും inshallah. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ NGO ആണ്, ആസ് യു ഓൾ നോ. ഈ ഒരു NGO വി ആർ റണ്ണിങ് ഓൺ ഡൊനേഷൻസ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊന്നും ഇല്ല. ബട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡൊനേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായാലും കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു പേ അവർ മെന്റേഴ്സ്, വി നീഡ് ടു പേ ദ റിസോർട്ട്, അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് ബി പെയ്ഡ് ഇവന്റ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ വിങ്സ് അറ്റ് ഓൾ. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വി നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ എ ഫ്യൂ തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി ലെറ്റ് യു നോ. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ ഐ എം ടെലിങ് യു, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഇൻഷാല്ലാ. വിങ്സിന് ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾക്കൊരു നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എസ്പെഷ്യലി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടും വി ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു maybe it's a very small step, but it will create a bigger impact later on inshallah. We have trust in ourselves. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. വെറും വിങ്സ് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. But wherever you get it, just grab the opportunity, I would tell you. So please trust your heart and not your brains, and don't just think, feel it. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇൻഷാല്ലാ. Okay, dears, എനിക്കിപ്പോ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. Thank you so much for listening. Jazakallahu khairan. I'm sure you'll take a wise decision, inshallah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ regarding the program, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can very well ask. Either raise your digital hands or you can put in the chat as well, inshallah. Yes, thank you, Sister Menas. That was truly inspiring. It was really insightful as expected, always from you. This was an in-depth understanding of the much-awaited program, offline program. The floor is now open for Q&A. Yeah, there's a question in the comments. What if there are more than 10 couples? Yeah, as I said, as of now, we are planning to take in only 10 couples. So, inshallah, because we need to give more focus. വെറുതെ ഒന്നും നടത്തി പോവാ എന്നുള്ളതല്ല, മാക്സിമം നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് നടത്തി ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു 10ലേക്ക് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഷാല്ലാ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു ദിസ് ആനുവലി ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഗോസ് വെൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു ഓൾ. നിങ്ങൾ വേണം ഇതൊക്കെ സക്സസ് ആക്കി തരാൻ, നിങ്ങൾ വേണം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി. യു വിൽ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ യുവർ എഫർട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ആസ് വെൽ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് every year ഇത് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ലാ. But as of now, yeah, it will be for 10 couples inshallah. Somebody asked about the dates. Was it answered? It's November 4 and 5. November 4 and 5, dear. It will be the first weekend of November, Saturday and Sunday. We'll be checking in on Saturday after lunch around 2:30 p.m. And then the lunch, the dinner, tea, snacks, everything, and morning's breakfast, and the next day's breakfast and lunch, everything will be included. We'll be checking out on November 5th after lunch, inshallah. Yes, we have a next question. How to register and how will the payment be? Yeah, that which is why we have asked you to get added to our WhatsApp group.
we will be letting you through that, inshallah. We'll be posting our entire module, the brochure, everything, which includes the registration fee details and payment details, everything. So please join our WhatsApp group, inshallah. I think it's already posted in there, right, Nada? In the comment box, yeah? Yeah, it is. It was. I've got a direct message. Any idea to Nirbandhikal a husband who is not interested? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെഷൻ, ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂ സെഷന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഫേബിൾ സാറിന്റെയും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫെമിയുടെയും എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു കപ്പിളിന്റെ ബോണ്ടിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടാൽ തന്നെ എന്തായാലും വരാൻ തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഊമ്പക്കത്തെങ്ങാനായക്കല് നിവർത്തിയുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു കൺവിൻസ് ഹിം, സംസാരിച്ച് നോക്കൂ ഇൻഷാല്ലാ എങ്ങനെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ദിസ് ഇസ് റെക്കോർഡഡ്, ഇതൊന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മെന്റേഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ. ആൻഡ് ട്രൈ ടു കൺവിൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ക്യാൻ സേ. ആൻഡ് ഡു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ദുആ ഇൻഷാല്ലാ. Yeah, in case you have doubts, you can ask directly also. You can just raise your digital hands. Probably you can help unmute your. Yeah, how can I confirm my seat? That's a question. And that's a great question, alhamdulillah. That's why I said, like, WhatsApp, we'll be providing the phone numbers also along with a new poster, and you can contact in that phone number, and inshallah we will guide you through the details, inshallah. Definitely, inshallah. Maybe another, you can post it once again, the WhatsApp link to the WhatsApp group, yeah. Yeah. Is there anything else? Please join a WhatsApp group so that you can stay updated, and also don't forget to join our, just visit our pages, social media pages. You'll get details from there as well. Looks like that's it, I guess. Yeah, then we'll go for word of thanks. Thank you so much once again for listening so patiently. And I'm sure we'll get a lot of, inquiries regarding this, inshallah. And we are looking forward to it. We are looking forward to meet those 10 chosen and picked ones, picked couples for our session. And I'm sure we can do a great change in you guys, inshallah. Thank you so much. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa barakatuh. Sorry, this is one more question. Is Yeah. it possible to have an online session for the same in future for NRIs? NRIs, inshallah, we can see that. We'll see to it, inshallah. We'll do that. Yeah, Thank shukran, jazakallah, Sister Menas, for all the valuable insights. With that, we officially come to the end of this preview session. And for the vote of thanks, I call upon Dr. Tasneem Fatima, Vice President, Wings. Sister Tasneem, please. I think you're muted. Sister, you can unmute. I think you're on mute. Yeah, sure. Please go. Assalamualaikum. Hope I'm audible. Yeah, you are. So we are coming to the end of this preview meeting, and all of us are so excited to meet in person in the resort in Kumaragam on November 4th and 5th, isn't it? Actually, I am also so excited to meet the resource persons in person. And first of all, I thank our
guest, Mr. Fabil Burgess, and he has explained all the issues that is happening in the families with different examples, and he was explaining what we can see in the real meeting, and we are so excited to know what is the love language from his presentation. And next was Miss Marwa Qasim's presentation, Heal Your Inner Child, and Dr. Femi's Balancing Work and Marriage. Both were very wonderful presentations, and as Marwa was telling, we are very interested to have self-empowered from her presentation, and from Dr. Femi also was beautifully presenting within a short time, and I am so excited to meet these persons in the next meeting. So actually, I felt that it is a not to miss opportunity, and we should try to grab it. And now I can see we have 47 participants so far. കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാ എന്താ പറയാ പോയതെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. സാധാരണ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് മിക്കവാറും ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ തന്നെ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇതിന് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്ത നമ്മുടെ ഡിയർ പ്രസിഡന്റ് മെഹനാസ് വണ്ടർഫുള്ളി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ വെൽക്കം അഡ്രസ് ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ഫരീദ, ഖിറാഅത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി റിസൈറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആങ്കർ നദ, എല്ലാവരും വളരെ നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ദേ ആർ അവർ റിയൽ ഗെസ്റ്റ്സ്. So special thanks to our registered participants and all the WINGS members who have joined for this session, and the executive members. So we hope that it will be a wonderful session, the offline program, and this is our first attempt. എന്തായാലും ഈ ഒരു കൂടിച്ചേരലിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പിന്നെ എനർജി കിട്ടിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ലൈഫിൽ ഒരു മെമ്മറബിൾ ഇവന്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഇവന്റ് ആവുന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശ്രമം നല്ല ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയായി നാഥൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Shukran, Jazakallah, sister. So the Instagram and Facebook pages in the links ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. Please don't forget to follow us on our pages. And yes, WhatsApp group, you will be posted on all the updates going forward. Inshallah. So that's Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh until we meet offline for the session. Inshallah.